स्टार्ट कर है सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमा ओले महापुनर्ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा ओले जनाऊँछि मुझे भक्ति भाव रंजे आहे अणिमा अनंत তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে যেতে জীব অছন্তি সমস্তে তুম্ভ ভক্ত একৈশ পুর 14 ভুবন যেহুঠারে যেহুছন্তি সর্বঘটে প্রভু হেতু চেতা দিও উঠু অলেখ ভগতি देवा देवी गण मूर्तिका पाषाण काहाकु न हरि चिते मुक्ति काष्ठारे एकांत निष्ठारे एकाध्यायी अछि तोते सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा हे आमर समस्त उपस्थित थिबा कंदुमुला निवासी समस्त जगत भगत आबाल वृद्ध वनिता बालक बालिका पिता माता ज्ञानी मानी सुज्ञानी पंडित वर्ग मंडली समस्ते होई एक मुख डाकती नारायण रख वर्तमान आमर यही उपस्थित थिबा पिता माता मानकु अनुरोध करुछि जे जैसा खानी को ऐसा बानी एमिति खाद्य खाइबा सेमिति आमर माने सेमिति आमर माने बाणी स्फरित हेब जैसा खानी को ऐसा बानी खाद्यरु रस रसरु रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र जैसा खानी को ऐसा बानी जेमिति खाद्य खाइबा सेमिति आमर माने एई बाणी स्फरित हेब सात्विक बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते भागवत लेखा अछि सात्विक बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते राजसिक खाद्य खाइले से गुण हेब माने तामसिक राजसिक एवं सात्विक 3 प्रकार अछि खाद्य ताहले 3 प्रकार मध्यरे जो आज आपण माने आज मते एठी जो खाइबा को देले एटा जो खाइबा को देले एटा सात्विक रे जीवो सात्विक खाद्य एटा फल फल ही सात्विक बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते तेणु भीम भई कहिजंती जे एई सात्विक खाद्य द्वारा सात्विक खाद्य राजसिक खाद्य तामसिक खाद्य आज मते आपण माने जो खाइबा को दैछंती जे आज ही विष्णु खाद्य आपणकर माने 5 गुण हेई लेखा हेची माने प्रतिदिन दारी चोरी हत्या मिथ्या हिंसा अहंकार छंद कपट माड़ मारिबा अन्न मानकर मनरे दुख देवाटा एटा सब प्रतिदिन चित्रगुप्त खातारे लेखा जाउची आउ प्रतिदिन सत्य शांति दया क्षमा परोपकार साधु सेवा गुरु सेवा अन्नदान वस्त्रदान सत्य भाषण अन्य जीव प्रति कोनोसी हिंसा न करिबा एटा प्रतिदिन एटा विष्णु खातारे लेखा जाउची आउ भाग्य खाता जोटा कहंती मूल रेखा এই করমূলঠু আরম্ভ করি এইটা হেউচি মানে এইটা হেউচি আমার মানে মূল রেখা এইটি রাজসিক তামসিক খাদ্য যেমিতি দেলে সেটা রাজসিক তামসিক খাদ্য সেটা আপনার চিত্রগুপ্ত খাতাকে পলাইব ଆଉ ଏଇ ସାତ୍ୱିକ ବିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଖାତାକୁ ଚଲିଯିବ ତେଣୁ ହେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିତାମାତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ गोविंद 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 पदु गड़ुथिव करंद से करंद पान करी भभूत दिले ब्रज नारी से ब्रज नारी भୟରେ
চিত্ত ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତ୍ତ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা দব সাধু যে মলয় পাবন কাষ্টকু করন্তি চন্দন চন্দন বনে কণ্টা থাই মলয় লাগি পল্লবই সাধু যে মলয় পবন কাষ্টକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମଲୟ ବସନ୍ତ ଯେମିତି ବହୁଥିଲେ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ପାତକ ହରେ ପରଚେ ହୋଇପାରିଲେ ଅଣ ଆକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ସେହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାତକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୋଷଟା କିଛି ହରଣ ହେଇଯାଏ ତେଣୁକରି এই সাত্বিক খাদ্য ଯେଉଁଟା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ସାଧୁମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ଶୌଚରେ ନା ଶୁଚି ଅଶୁଚିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ସାଧୁ ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ପାତ୍ରକୁ ଧରିଦେଲେ ଅଲେଖ ମହିମା ଉପରକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ ତେଣୁକରି ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବାଟା 10 ଗୁଣ ମାନେ ହଁ 5 ଗୁଣ ଲେଖା ହେଲା ଅଧିକା ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁଟା ସାଧୁ ସମର୍ପିତ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ତାହା ଭୋଗ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅମଣିଆ କିମ୍ବା ଫଳ ପନିପରିବା ସପ୍ତାମୃତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛୁ ତାକୁ ଭୋଗ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ କହନ୍ତି ତାର ପ୍ରସାଦରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାଟା ଅବଶେଷ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଖାଇସାରିଥିବ ତାର ଅବଶେଷ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ନିଜର ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବସିଥାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭଗବାନ ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନ ହେଲେ ମାନେ ଯେତେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଗିନି ଖଞ୍ଜଣି ଧରିକରି ଅଲେଖ ଭଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କଥା ତ କହିହେବ ନାହିଁ ଏଠିରେ 4 ଯୁଗର ଭଗବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଭଗବାନ ମାନେ କଲି ଯୁଗରେ ଏଇଟା ତ କଲି ଯୁଗ ଏଠାରେ ଆମେ ନରସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଏଇଟା ତ କଲି ଯୁଗ ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଏଇଟା ତ କଲି ଯୁଗ ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି ରାମ ନାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲି ଯୁଗରେ ସବୁଯାକ ଭଗବାନ ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି 4 ଯୁଗ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଲି ଘଣେ ଭୀମ ରକ୍ଷିତ ଅନୁସରି ପାଦ ଧୂଲି ବଜାଇ ଅନନ୍ତ ତାଲି ହରି ବୋଲ ହୁଲ ହୁଲି ବଜାଇ ଅନନ୍ତ ତାଲି এই ଯଜ୍ଞ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେବ ସମସ୍ତ ସଦା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତାମାନେ ଚାଲିଯିବେ 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଏଇ ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତ ନଗଟି କାନ୍ଦାନୀ 64 ଯୋଗ୍ନି ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ତ୍ରିପୁର ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଦେବେ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ଜୈନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ବିନା ମା ବାପ ଦ୍ୱାରା ତ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ
ଜନ୍ମଟା ସତ୍ୟ ଆଉ ପିତାମାତା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତିକି ହେଇଛନ୍ତି ଛେଲି କୁକୁଡ଼ା ହଂସ ବତକ ମାନେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବିନା ମା ବାପରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିତାମାତାଟା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ପିତୃଋଣ ମାତୃଋଣରୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଜୈନ ପଠାଣ ଯେତେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମଟା ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇ ଧର୍ମ। ସେଠି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯେବେ ଗୃହରେ ପାଳିବ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ତରିବ ସେବା ଭକ୍ତିରେ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କର ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲେ ସର୍ବରୋଗ ଦୁଃଖ ହରଣ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତା ଦାତା ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲେ।